మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. No, Amit Shah's letter is very clear that you have taken a political stand for an unfair competition. They will realize their mistake. That is not true. That is what I am telling you with facts and figures. He was behind the bar. But when NDA and BJP-led government is in power, the same person is free to roam and do Janiyatra. For 4 years, Chandrababu. No, the state government is led by Chandrababu Naidu. So what you can say? No, state, but central agencies probe many things. He went to jail and there are court proceedings on. Trial is on, but there is a chief minister. People will ask what chief minister is doing. No. See, as I said, BJP is not in a habit of ditching friends. Never we do it. It's not in our DNA. We don't ditch. And therefore, let me tell you, we love Andhra, we love Andhra people, we love all states, we love 125 crore people of India. एक minute, please. Last question. Last question. Then it will be, my colleagues will come because he is state president and he is a new Telugu MP. Yeah. No, nobody has made those charges. No, if he has made, nobody will believe in such charges. Ek last. See, in politics, parties are free to take decisions. We respect each party's authority. But as I said in the early, we are not in a habit of ditching, and we are pained. We have done everything for Andhra and Andhra people. And if somebody makes a false allegation, we refute them. No, this is all political. Some 350 crores has been deposited and but still the sector has taken back the money. No. Charges are not, don't deserve answer even. Now in Telugu, Sivarav and Hari Babu, I have to go to a cabinet. Yes. See, as far as BJP is concerned, BJP is growing everywhere. You know very well, in 1998, we fought single-handedly and we had 18% vote in undivided Andhra. We had our own strength, but I'm not talking about, what I'm talking essentially is, as I said, my culture says that we are pained at that, and if some blame game comes up just with political motives, it is rubbish. BJP and Modi government is committed to development of Andhra, and we love Andhra people, Telangana people, the whole country, 125 people, because our slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas. I think ho gaya. Now GVL. हाँ.
They have left the NDA on their own and they have declared it. We have not declared. No, I don't know. You have to ask them. Thank you. I have to go for cabinet. Good evening. ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిన్న ఇవాళ ఢిల్లీకి వచ్చారు. చేసిన ఆరోపణల్ని ఏవైతే వేట్లో పసలేదో, ఏమాత్రం నిజం లేదో అటువంటి ఆరోపణల్ని, నిరాధార ఆరోపణల్ని మరొకసారి ఢిల్లీకి వేదికగా చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది. విశ్వసనీయత లేని ఆరోపణల్ని, నిజం కాని ఆరోపణల్ని ఎన్నిసార్లు చేసినా, ఎక్కడికి వెళ్లి చేసినా భ్రమ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అని ముందు నుంచి మేము చెప్పటం జరుగుతోంది. దానిలోనే మరొక ఘట్టం లాగా ఈ రోజున వారు చేసినటువంటి ఆరోపణలు జరిగాయి. మొత్తం వారు వచ్చినటువంటి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చూసాం. దానిలో అసలు పసలేదు, విషయాలు లేవు. అసలు అడిగే కోరికలకి, ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ కి ఒక పొంతన లేదు. కేవలం ఏదో ఒక రకంగా రాజకీయంగా ఆరోపణలు చేస్తేనే మనం రాజకీయంగా నిలదొక్కుంటాం అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన తప్పించి, దురాలోచన తప్పించి దానిలో నిజం లేదు. నేను అనేక సార్లు అడుగుతున్నాను, మరొకసారి మీ మీడియా ద్వారా మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుగు కోరేది ఒక్కటే. స్పెషల్ నేను పార్లమెంట్ లో ఫిబ్రవరి 20, 2014లో చేసినటువంటి ఇచ్చిన అష్యూరెన్సెస్ లో మొదటి అష్యూరెన్స్, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ 5 సంవత్సరాలు కల్పించటం ద్వారా రాష్ట్రానికి ఫైనాన్షియల్ గా వెసులుబాటు కల్పించాలని ఉన్నది. కాకపోతే ఏమైంది, తర్వాత పరిస్థితులు ఏమొచ్చాయి? అటువంటి అంటే ప్రత్యేక హోదా ద్వారా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల. ఎందుకంటే రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నది డివిజన్ సమయంలో. ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించామా లేదా అన్న దానిపైన అందరికీ ప్రజలందరికీ కూడా దానిపైన ఒక సమాధానం కావాలి. మేము అనేక రకాలుగా చెప్తున్నాం. ఏదైతే ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం సమయంలో వెసులుబాటు లేదో అటువంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ కింద 22,133 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాలకు ఇవ్వటం జరిగింది. అది ఇంతకు ముందు లేదు. అంటే 22,133 కోట్ల రూపాయలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికంగా లభించినట్లా కాదా ప్రశ్న. దానికి మేము అమిత్ షా గారి లెటర్లో కూడా వారు రాశారు. దానికి ఎటువంటి వారి నుంచి ఎటువంటి క్రిటిసిజం లేదు, స్పందన లేదు. ఎందుకంటే ఇది వాస్తవాలు, ఇవి వాస్తవాల గురించి మాట్లాడలేరు. రెండవది, 2,44,000 కోట్ల రూపాయల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సెంట్రల్ డివల్యూషన్ కింద కానివ్వండి, ఇతరత్రా కానివ్వండి, 2,44,000 కోట్ల రూపాయల్ని మా ప్రభుత్వం ఇస్తే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం 1,17,000 కోట్ల రూపాయలని 5 సంవత్సరాల్లో ఇస్తే, ఇది రాష్ట్రం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించినట్లా లేక వివక్ష చూపించినట్లా? 107% ఎక్కువ నిధులు ఇచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మెచ్చుకోవాల్సింది పోయి, వాటిని సద్వినియోగం చేయవలసింది పోయి, ఇది కాక కోట్లకు పైగా అప్పులు చేసి వాటికే వివరణ ఇవ్వకుండా ఇటువంటి ఆరోపణలు చేయటం ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తగునా? మూడవది, అసలు స్పెషల్ స్టేటస్, కేటగిరీ స్టేటస్ అనే దానిపైన అనేక మంది ఒక నినాదం లాగా దాన్ని నడుపుతున్నారు, ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్నారు. దాని ద్వారా కలిగే లాభాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తాను అన్నప్పుడు, ఇచ్చినప్పుడు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ కింద, ఇనిషియేటివ్ కింద, ప్యాకేజ్ కింద ఇచ్చినప్పుడు, స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ మెజర్ కింద ఇచ్చినప్పుడు, మరి మాకు ఆ పేరే కావాలి అని అంటాం ఎంతవరకు సబబు? వ్యవస్థ మారినప్పుడు, కొత్త వ్యవస్థలో
ఆర్థికంగా సహాయం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిందా చేయలేదా అనేది ముఖ్యం కదా. మన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కోరుకునేది అదే కదా. పెద్ద మొత్తంలో అటువంటి ఆర్థిక సహాయం రాష్ట్రానికి ఇచ్చినప్పుడు మెచ్చుకోవాల్సింది పోయి ఇటువంటి ఆరోపణలు చేయటం ప్రజల్ని దగా చేయటమా మోసం చేయటమా కాదా అనేక పార్టీలు చేస్తున్నాయి. ఇదొక్కటే కేవలం వీరు కూడా ఈ అటువంటి ఆరోపణలు వారు చేయటం మొదలెట్టారు. నిజానికి సామూహికంగా అనేక పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి దగా ఈ మీ మీడియా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అడిగేది ఒకటే, ప్రత్యేక కేటగిరీ స్టేటస్ ద్వారా మీకు ఈ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాము అని ఎక్కడైనా చెప్పామా? ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కల్పిస్తారని చెప్పాము. అది కాకుండా మీరు చెప్పే వాదనలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? లేవు. కల్పితాలన్నీ అది పెట్టేస్తే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేస్తాయని, దాంతో మొత్తం అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయని ఒక కల్పన కలిగిస్తున్నారు తప్పితే వాస్తవం కాదు. ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్, పరిశ్రమలకు రాయితీలు ఇవ్వాలి అని రెండవ అష్యూరెన్స్ లో ఉన్నది ఆ రోజున ప్రభుత్వం చెప్పిన వాటిలో. అవి ఇవ్వటం జరిగింది 2016లో. ఇవాళ వారిచ్చిన పవర్ పాయింట్ లో దానికి సరైనటువంటి సముచిత స్థానం దానికి ఇవ్వలేదు. వేరే రాష్ట్రాలకు నార్త్ ఈస్ట్కి ఇచ్చినట్టుగా మాకు ఇవ్వాలన్నారు. వారికి ఏమిస్తున్నారో తెలియదు. ముందు వారికి ఇచ్చింది మాకు ఇవ్వాలంటారు. వారికి ఇచ్చింది మీకు ఇస్తామని ఎక్కడన్నా రాసుందా? ఎవరైనా చెప్పటం జరిగిందా? స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఏ రాష్ట్రానికి ఈ రోజున లేదు. అది వాస్తవం. దాన్ని మభ్యపెట్టి ప్రజలందరినీ ఆయా రాష్ట్రాలకి ఈ రోజున 8 నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, 3 హిమాలయ స్టేట్స్, హిల్లీ స్టేట్స్ అని మాత్రమే వాటిని సంబోధిస్తున్నాం తప్పితే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అన్నదానికి ఆ కేటగిరీ ఈ రోజున లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ 2013లో రఘురామ్ రాజన్ ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఆ రఘురామ్ రాజన్ అప్పటి ఆర్బీఐ గవర్నర్ వారు కొన్ని కొత్త ప్రాతిపదికలు చేశారు. అసలు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉండకూడదని ఆ కమిటీ కూడా చెప్పింది. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్లో అష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన మాట నిజమే. ఆ అష్యూరెన్స్కు తగ్గట్లుగా రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సహాయం చేసినటువంటి, ఆర్థిక స్తోమతని కలిగించినటువంటి నిబద్ధత ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఉన్నది. ఒక ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను ఒక చిన్నగా చెప్తే ఎట్లా ఉందంటే, ఇది పెళ్లి సమయంలో మామగారు అల్లుడికి అంబాసిడర్ కారు కొనిస్తాను అని ప్రామిస్ చేస్తే 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తానని చెప్తే ఆ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, కారు ప్రొడక్షనే ఆగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మామగారు ఏం చెప్తారు? ఇంకా మంచి కారు కొని పెడతాను, మీకు అంతకు తగ్గ డబ్బులు ఇస్తాను, ఏమైనా చేస్తానంటే, కాదు నాకు ఆ కారే కావాలి. లేని ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ మారింది. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అనేది తయారు కాని వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థలో ఏ స్టేట్కి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అని ఇవ్వట్లేదు. అయినా కూడా మాకు అదే కావాలి అంటాం. ఇది కేవలం మంకుపట్టు కాదా? ప్రజల్ని తప్పు పట్టించటం కాదా? మనం రాష్ట్రానికి ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా సహాయం కేంద్రం చేసిందా చేయలేదని చూడాలి. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ కింద 22,000 కోట్లని మరే రాష్ట్రానికి 5 సంవత్సరాల పాటు ఇవ్వలేదు. పెద్ద రాష్ట్రాలకు వేటికి ఇవ్వలేదు. తెలంగాణ కానివ్వండి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ వీటి ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు. అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చింది అంటే అది ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించినట్లే కదా.